दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब हुण अगले इशू बारे तुहाडे विचार जानना चाहांगे जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे तुसीं? देखो, एक तो असी अपने दर्शकों की जिहड़ी है इनपुट भी चाहांगे। सानू लगभग 5 साल इस प्रोग्राम नू रन करदियां हो गए ने जी। उहदे च असी थोड़ियां बहुत तब्दीलियां करते रहे। ज़ाहिर है कि एक स्टेज ते सिख हिस्टरी, वर्ल्ड हिस्टरी 2 साल असी वो भी चलाया, फिर बहुतियां दा सी कि भी उही रिपीट हुंदा है। और हुण साडा जिहड़ा है वो कुल मिला के जिहड़ा ज़्यादा पोलिटिकल कामेंटरी हुंदी है और थॉट फॉर द डे हुंदा है। एक सुझाव जरूर साडे कोल है भैन जी मनमंथन कौर दा कि जिहदे च जिहड़ा स्पिरिचुअल थॉट फॉर द डे है, थॉट ऑफ द डे उहदा वक्त वधाया जाए। लेकिन असी इस मुद्दे दे उत्ते होर भी इनपुट चाहांगे कि किवें इस प्रोग्राम नू प्रोडक्टिव बनाया जा सकदा है, जां किहड़े ऐसे होर शोबे ने फील्ड्स ने जिन्हां उत्ते असी गलबात कर सकदे। सो असी उडीक करांगे तुहाडी इनपुट दी। अजकल इजराइल दे प्राइम मिनिस्टर 6 रोज़ा दौरे दे उत्ते भारत च पिछले कुछ दिनों तो घूम रहे ने और जिवें अमेरिकन कहंदे ने बेयर हग, मोदी दा जिहड़ा एक ट्रेडमार्क है, कोई हथ मिलाए ना मिलाए ने ऐ बाहां टड्डियां हुंदियां ने ते जां फिर जबरदस्ती हथ अगे करदा है। वो जो जर्मन की इंजला ना की बीबी दा चांसलर उन्होंने मिलिया, उन्हें हथ अगे किया, इन्हें हथ अगे कि उन्हें हथ ही नहीं अगे किया, ये फिर वापस कर लिया। सो इस दे उत्ते भी चल रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दे विच बहुत सारी चर्चा, अजकल व्हाट्सएप भी यूनिवर्सिटी बन गई ना, हुण तां कोई ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज नालों ज़्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। लेकिन असी इस दे उत्ते जिहड़ी है गहरी अख रखी पहले दिन तो ही, क्योंकि 2 चीज़ां मैनू हमेशा ही कई बार खास तौर पर एक वो कि बंदा अपना समा किवें भुल जाता है, वो मुल्कां दा मामला भी है, इंडिविजुअल्स दे भी है, तो दूसरा कई बारी किवें इहदे च अंग्रेजी टर्म स्ट्रेंज बेड फैलोज है कि किन्हां दे नाल तुहाडी सांझ जाके लगदी है, रलदी है। हुण जदों मोदी जिहड़ा है वो गया इजराइल की विजिट ते और जी नैचुरल फ्रेंड और फलाना ते ढिमका, हुण जदों इन्हां दी प्रैस कॉन्फ्रेंस भी हुई, समझौते हुए, 9 समझौते हुए ने और उहदे च एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच नेतानयाहू कहंदा है कि भारत ते इजराइल दे रिश्ते जिहड़े ने ये स्वर्ग दे विच बने हुए ने, इन द हैवन्स बने हुए ने। हालांकि समझौतियां जो पहलां भी हुण किन्ने 6-7 बिलियन डॉलर तो वध गए हथियार खरीदे ने अमरीका दा भारत दे नाल जिस किस्म दा है, क्योंकि अमरीका फिर भी किते ना किते कंट्रोल हुंदा है, सैनट च कोई चीज़ां अकाउंटेबिलिटी हुंदी है, कुछ चीज़ां फूल प्रूफ करदे हैं वक्त लगदा है। सो जिहड़े ये हथियार सीधे तौर पर नहीं दे सकते, भारत नूं नहीं बेच सकते, पाबंदियां आयत हो जांदियां ने, वो इजराइल दे राहीं अगे जा रहे हैं। और उस सारे दे विच इजराइल दा की रोल है भारत दे न्यूक्लीयर प्रोग्राम दे विच और खास तौर पर पाकिस्तान दा कोयटा वाले थां ते अटैक करने दे लई किवें एक बारी इजरायली एजेंसी दे बंदे जिहड़े ने वो एक्टिव सी इधर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर च एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन इहदे च कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ पीरीयड तो 1991 तो खासकर जदों कि नरसिम्हा राव जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर बनया और पहली बार इजराइल दे नाल संबंध खुले, चार्ज डी अफेयर्स दे लैवल दे उत्ते इजराइल ने अपना दफ्तर खोले। सो ज़ाहिर है वो पीरीयड सी कि अमेरिकन प्रैशर, वर्ल्ड बैंक च काम करने वाला मनमोहन सिंह एज ए फाइनैंस मिनिस्टर गया जिन्हें सारी चेंज की। सो समझौतियां च की क्या है की नहीं क्या है कोई बहुता इंपॉर्टेंट नहीं जी, रखिया समझौता, खेतीबाड़ी समझौता, फलाना ते ढिमका। पर जिहड़ी गल मैनू लगी कि भी इन्हां ने किवें इस नूं, पहली गल तो वो एक पासे वो इजराइल है जिहड़ा कि जिहदी बना जां जिहदा बेस ही ये बनया कि जी यहूदियां दी परसीक्यूशन, 6 मिलियन हिटलर ने मारे नाजियां दे कैंपां च और 3000 साल तो परसीक्यूशन। हुण जिहड़े इस परसीक्यूशन दे सपोर्टर सी, हुण ज़ाहिर है मोदी प्राइम मिनिस्टर है, RSS नाल इहदा संबंध है और RSS दा डॉक्टर हेडगेवेयर उन्हें शुरू किया, गोलवलकर, तुसी गोलवलकर दीयां राइटिंग्स कढ लो, वो एडमायर करदा सी जो कुछ नाजियां ने किया, क्योंकि सारी RSS की बनतर ही नाजियां की
ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਨੂੰ ਪੈਂਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹਿਟਲਰ ਵਾਲਾ ਸਲੂਟ। ਔਰ ਇਹ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਈ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹਿਟਲਰ ਨੇ, ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਭਿਆ, ਇਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਐਡਮਾਇਰਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਨਾਜ਼ੀ, ਔਰ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਸਤਿਕਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੋਰਾ ਰੰਗ, ਚੌੜਾ ਮੱਥਾ, ਲੰਬਾ ਨੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਐਰੀਅਨ ਦੇ ਫੀਚਰ, ਐਰੀਅਨ ਆਰੀਆ ਜੋ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਰੇਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰੀਅਨ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਉਸ ਪਰਸੀਕਿਊਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਜੋ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ 100 ਵੀ ਕਿਉਂ 70 80 ਸਾਲ 90 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਨੇਤਾਨਯਾਹੂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਨੇਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਚਮੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋੜੀ ਹੈਵਨ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਮੋਸਾਦ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝੂਠ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀ ਚੀਫ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਲਫ ਉਡਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 200 ਕਰੋੜ ਹੈ, 700 ਕਰੋੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰਫ 200 ਕਰੋੜ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਾਈਟ ਸੀ, 1 ਲੱਖ ਪੈਸੇਂਜਰ ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟ ਸਬਸਿਡੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸੀ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਣਗੇ। ਹੁਣ ਐਤਕੀ 2.25 ਲੱਖ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ ਹੱਜ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਹੱਜ ਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 2 ਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੀ ਜੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2014 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ, ਔਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਨੇ, 1150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ 2016 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ
ਇਸ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਲਈ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਜੋ ਮੰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਟ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਸ਼ੀ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੇ ਮਥੁਰਾ 'ਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਮਥੁਰਾ ਔਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਔਰ ਇਸ ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੂਰਿਸਟ ਇਨਫਲੋ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਨਸਰੋਵਰ, ਹੁਣ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਧਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨੇ 4 ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵਿਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਟਿਕਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ 1 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕੁੰਭ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਕੁੰਭ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਲ 'ਚ 4 ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 4 ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਹੈ ਕਿ 200 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾਨਯਾਹੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਚਰਖਾ ਟੁੱਟਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਬੋਂ ਛੁੱਟੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 1-2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇਤਾਨਯਾਹੂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਨਾਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਧਰ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੁਚਾ ਮੋਦੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨੇਤਾਨਯਾਹੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੋੜੀ ਸਾਡੀ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਔਰ ਇਹ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਸੀਕਿਊਟਰ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਐਡਮਾਇਰਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਮ ਬਣਾਈ ਜੋੜੀ, ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋੜੀ। ਜੀ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ TV 84 ਨੂੰ ਜਦ ਤੋਂ ਜਦ ਦੇਖੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ S36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।